Sri Vijaya Kitchenware, where innovation meets quality. We are a proudly Indian brand dedicated to designing innovative, high-quality kitchenware that makes everyday cooking easier, healthier, and more efficient. Driven by innovation and customer satisfaction, Sri Vijaya Kitchenware has earned the trust of 50,000 plus happy customers across India and around the world. Less in Kairuchi food. I'll tell him to increase the masala so that the Josh will increase. Good afternoon, HNW and AVLGI. So on this August gathering for our MC and for our CEO of HNW and FIP, I would like to tell something. All work and no play makes Jack a dull boy anta. Andre adu boy helirodu, girls galla. ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡೆ ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೈಟೆಡ್ HW ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್, ಹೂ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ದೆನ್ Andhra Bhargava. Thank you very much. We are all waiting to listen to you and you need to just wait for few more minutes where we hand over the awards for Her Network. So Her Network is one more step and one more highest GMS at branch level. Business given is 21,59,581. Ananya Varsha of HNW Chaitwika. Big round of applause please. And I think Santoshi should stay back. She has one more award written in her name. She has sponsored 32 members and standing first in the entire HNW world. 32 members. ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ 6 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 32 ಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ನಾನು ಹುಡುಕಬೇಕಮ್ಮ ಈಗ. Congratulations to all the winners. Thank you very much the guests. Thank you very much the sponsors. Keep sponsoring us. Thank you for being with us. HNG award program. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ನೇತೃತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಉತ್ಸಾಹದ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಸ್ಕಾರ and thank you for having me. I think the right word is ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Exactly. You only taught me 15 years ago. ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು now, but little bit you also adjust ಮಾಡಿ. Okay. It was my pleasure to attend the HNW's Women Icon Awards. I think the work that you are doing in terms of teaching women and supporting women to help each other, especially when it comes to their financial wealth, is incredible. I'm so proud to be here. Thank you for having me, and God bless everybody, including the men who are helping out today. Thank you. My name is Andhra Bhargava and I am the founder of a company called Dhuni. We are on a mission to make sustainable consumption the normal for everybody and help you guys become healthy and make the planet healthy also. Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮಿಸಸ್ ಕವಿತಾ ಹಾಗೂ ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. 8 ಕೋಟಿ ಏನು ಈ ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ HNW ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು 8 ಕೋಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡೋದು ಅಚೀವರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನೇನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು HNW ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಹುರುಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ ಇರೋದಿದು.
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಯಾವ ಥರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬೈಲಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು HAW ಯಾವ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ಥರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾವು manufacturers, home appliances, or rather I can say kitchen appliances. ಮೇಡಮ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇನ್ನೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಗಡೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ 1.5 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿ ಒಂದು MNC ಕಂಪನಿಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಸೊ ಒಂದಿನ ವೈಫ್ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಯಾಲರಿ, ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು. ಅದು ಶ್ಯೂರ್, ನಾನು 4 ಕಂಪನಿನ ನಾನು ಹೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿನಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಅಂತ, ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಸೇಮ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯ್ನ್ ಮೀ. ಸೊ 1.5 ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಜಾಯ್ನ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ಏನೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕಿಚನ್ ವೇರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಯಲಿ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ವೈಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗೋಣ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, then I can think that Madam has taken the company to a next level. Thank you, Madam. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕಿಚನ್ ವೇರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. ನಾನು ಇದು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕಿಚನ್ ವೇರಲ್ಲಿ ರೋಟಿ ಮೇಕರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗಿರೋ ಜನ್ರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗಿರೋ ಟೈಮೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಇರೋದೆಲ್ಲ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಂದು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಬರೀ ಚಪಾತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕಿಚನ್ ವೇರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ಥರ ಒಂದು ರೋಟಿ ಮೇಕರ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ರೋಟಿ ಮೇಕರಿಂದ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಸೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಕಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕಿಚನ್ ವೇರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೈಪ್ಲೈ ಹನಿಕುಂಬ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೋಸೆ ತವಾ, ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್, ಕಡಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೆಫ್ಲನ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಐಟಮಲ್ಲೇ ದೋಸೆ ತವಾ ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಕಿಚನ್ ವೇರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಪ್ರಮೋಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕವಿತಾ ಇರ್ಕಮ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ AVLJ, ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಲೇಡೀಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಎಂಪವರ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು, ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, AVLJ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಆಗಿ, ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಈವನ್ ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು K2K ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಸೊ ಹೋಟ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಫುಡ್ ಕೂಪನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟು ಆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾರು ನೀಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಊಟ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 500,000 ಕೊಡಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಸಾಕು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ನೀಡಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಂದು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬರ್ಡೇಸ್ ಇದೆ,
ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ ಇದೆ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೋ 4 ಜನ ಹತ್ರ ನಾವು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆನೂ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಹಲವಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಮಡಿಲು ತುಂಬಿಸೋದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಯೆಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನೂ ಮೆಚೂರ್ ಆಗದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಮಾರ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಕನ್ಯೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವೇನಕ್ಕೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೆಷರರ್ಸ್, ಬೋರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಹರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಇವ್ರು ಜ್ಯುವೆಲರಿಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾರಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು AVLJ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ದುಬೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿದೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಎಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅರೌಂಡ್ 24 ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಹರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಇದು 1 ವರ್ಷನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದಾದರೆ 7 ವರ್ಷ, ಇದು 1 ವರ್ಷನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 7 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 5 ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಟೋಟಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸರ್. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆದರೆ ಆ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಮಗು ಒಂದ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅವಳನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ನೀವು ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವಳು ಬೆಳೆಯೋದಲ್ದಿರ ಅವಳ ಮಗು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಸರ್, ಅವಳ ಮಗುನೇ ಒಂದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದಿನ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಾಯಲ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ತಾಯಂದಿರು ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ದಿನ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಅದೇ ಥರನೇ ಕ್ಷಮೆಯ ದರಿದ್ರಿ ಥರ ಅವ್ರ ಗಂಡಗಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ಮಗಗಾಗಲಿ, ತಮ್ಮನಿಗಾಗಲಿ ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗು ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಂದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮದು ಬರ್ಡೇ. ನಾನೇ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಎಸ್, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದರ ಇದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರ, ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಡೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಮೇಡಮ್? ಬರ್ಡೇ ದಿವಸ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಬಂತು ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಲ್ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಅದೇ ಇದು ಲಕ್ಕಿ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಕಿ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್. ಅದೇ ಇದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮದು? ಅಂದರೆ ಕಂಪನಿ ಇದು NGO ಥರ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. AVLJ ಇಸ್ NGO, H&W ಇಸ್ ಎ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, AVLJ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮರ್ತೋಗಿರೋ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸರ್? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲವಂತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ತಾಯಂದ್ರಲ್ವಾ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಗು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಅವರು ತುಂಬ ಮೀರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್, ಅವ್ರು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಕು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಲಕ್ಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸಲು ದಾಟಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ಹೊಸಲು ದಾಟಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗೋದು. ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರ ಕೈಲಿ ಅಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಸರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಸೈಕಾಲಜಿ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ಆಚೆಗಡೆ ನೀನು ಎಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನೀನು ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀಯ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಅದೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತಾಯಿ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದು.
ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಮ್ಮದು ತುಂಬ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನೋ ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೋ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಸರ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ? ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕುಡಿಯೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂಗಂತ ನಾನು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಅದು ವಿಡಿಯೋ